पबजी पागल। बाबा पबजी पछरे पूरा पागल थिला। सबु बेले खाली पबजी ही खेलुथिला। खाइबा, बुलिबा, बाथरूम रे बसी चाहा पिउ पिउ खाऊ खाऊ टीवी देखी देखी से केवल पबजी ही खेलुथिला। दिने से कार चले चले पबजी खेलुथिला। हाँ मोला मोर 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 ये मोला ये भी मोला हाँ हाँ ये भी मोला कोटिए बंची गला याकू मारी देले कोड़िए हे जीवो आजी तो तोते मारे ही देबी। यस एतिकिरे ता गाडीर एक्सीडेंट हो गला आउ सेठारे ही तार मृत्यु हो गला। तापरे ता आत्मा नरकरे पहुंचिला। नरकरे तार चारिटी सांग मिली गले, रवि, हिमांशु, फिरोज आउ अशोक। अरे तुमे एते दिनरु कुआडे थिलो? केही ऑनलाइन दिसिलोनी। मु भाबुथिली आजी तुम माननकु कॉल करिवि। भाई केते दिन हैला आमे तो नेटवर्क रे थिलु आ आजी तू आमो नेटवर्क रे आसी जाइछु। अरे सांग पबजी खेलिबा पई नेटवर्क कोन बाछिबा? तो चल खेलिबा। तापरे समस्ते मिसी पबजी खेलिबा को लागिले। ए तू केते जण को मारिलु? मो 10 जन को मारी छी। अरे छाड़ ना मु 12 जन को मारी छी। एमिति निज निजर हिसाब करुथिले। एतिकी बेले सेठी जमदूत पहुंची गले। ए देख जमदूत आसिलेनी कही फोन पछपटे लुचेई देला। अरे से माने भी आमो टीम रो। अरे कौन जमदूत भी पबजी खेलंती? कौन कहू तू सांग एठी जेते अछंती समस्त खेलंती। तू खेली चल सांग खेली चल। से माने समस्ते मिसी पबजी खेलिबा को लागिले। एतिकिरे धर्मराज जम निजे सेठारे पहुंचिले। अरे आसंतु आसंतु धर्मराज जम समस्ते मिसी पबजी खेलिबा। एमिति कही जाई धर्मराज जमक कांधरे निज हाथ रखिदेला। ए पापी तोर एते साहस एबे तू मो सहित थट्टा करिबु? तू तो याकू आउ या सब सांग को नै जाओ आउ गरम गरम तेलर यांकू भाजो। तापरे नर्क लोकरे जेते भी दंड अछि सबु दंडर मजा चखाए मानंकु। जमदूत बाबा ओ ता सबु सांग को नै गले। गरम तेलरे ताकू बुड़े बाहर कले। बाहरिबा मात्रे बाबा तार सेलफोन देखिला। अरे मु भाबिथिली गरम तेलरे फोन पकैले फोन खराब हे जिवो, किछि हेलानी। बहुत खुशी है से माने पुणी पबजी खेलिबा को लागिले। जमदूत आचंबित हो गले। एथरक सबु सांग ओलटा हे पबजी खेलिबा को लागिले। अरे आहा मारिबी तोते। अरे यार मृत्यु मो हाथ रे लेखाइछि। आ आ आ आ अरे सिट। से माने पार्टी करी करी खेलुथिले आउ सेपटे हाथी माननकु तांको पिठी ऊपर चला जाउथिला। तो से माने ओ हाय अरे ऊ आ ई ए एमिति पार्टी करिबा को लागिले। सेमाननकु देखि जमदूतंकु पुणी धक्का लागिला। तापरे सेमाननकु नै भालारे कोरिबा को लागिले। एमिति चित्कार कले। तापरे गोटिए परे गोटिए नरकरे जेतिकी दंड थिला सबु तांको ऊपरे प्रयोग करागला। तथापि तांकर किछि हेलानी। एते सबु परे मध्य सेमाने पबजी खेलुथिले। सेमानकु देखि जमदूतंकर चेता हजिगला आउ सेमाने सीधा धर्मराज जमंक पाखकु गले। धर्मराज जम कौन हेला? काहे की चित्कार करूछ? प्रभु से पापींकु समस्त दंड देई देलु तथापि तांकु किछि फरक पडुनी। अति कमरे तांकु कष्ट भी अनुभव होउनी प्रभु। ये सुनी धर्मराज मध्य स्तब्ध होई गले। नरकर अन्य पापी मानंकु मध्य सेमाने भ्रष्ट करूछंती प्रभु। केवल पापी मानंकु नुहे प्रभु, सेमाने आम जमदूतंकु भी भ्रष्ट करूछंती। किछि जमदूत तो सबु छाडी पबजी खेलिबा आरंभ करि देलेनी। से पापी एठी रहिले सबु किछि नष्ट हे जिवो। सबु जमदूत भ्रष्ट हे जिवे। सेमानंकु आउ गोटिए भी क्षण नर्करे रखिबा क्षतिकारक। जमदूत
ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଏଇ କ୍ଷଣି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଏହା ସହିତ ନର୍କର ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ବୋର୍ଡ ଟଙ୍ଗେଇ ଦିଅ କି ପବଜି ଖେଳୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବନି। ୟା ପରେ ଧର୍ମରାଜ ଯମଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନର୍କରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ଆଉ ନର୍କର ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ଟଙ୍ଗେଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ପବଜି ଖେଳିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବନି। ନର୍କରୁ ବାହାରି ଆସି ସେ ପାଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗ ପବଜି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଅଜଣା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଖେଳିବାରେ ହିଁ ଥିଲା। ସେମାନେ ଦେଖିପାରିଲେନି ଆଉ ଜଣେ ଆକାଶୀୟ ବାହନରେ ଧକ୍କା ଖାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ଇଏ କଣ? ଜାଣିନି ସାଙ୍ଗ। ଆରେ ଇଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ବିମାନ ବୋଧେ। ଚାଲ ଏଇଠି ଚଢି ଆମେ ଗାଁକୁ ଫେରିଯିବା। କଣ କହୁଛୁ? ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ସମସ୍ତେ ବିମାନରେ ଚଢିଗଲେ। ଫିରୋଜ ବିମାନର ଇଞ୍ଜିନ ପାଖରେ ବସି କିଛି ଖୋଜୁଥିଲା। କଣ ଖୋଜୁଛୁ? ଆରେ ଭାବୁଛି ଗାଡିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମୁଁ କେମିତି କରିବି। ଦେଖିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବନି, ସେ ବଟନକୁ ଦବା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେ ବଟନ ଦବେଇଲା। ସେ ବିମାନ ଭଳି ଜିନିଷ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିମାନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିଲା। ପଛରୁ କେହି ଗୁଳି ଚଲେଇଦେଲା। ଗୁଳି ବାଜି ଗାଡି ରହିଗଲା। ପାଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗ ଧଡାଧଡ ତଳେ ପଡିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯିଏ ଗୁଳି ଚଲେଇଥିଲା ସେ ଏଲିଏନ ଥିଲେ। ଏଲିଏନକୁ ଦେଖି ପାଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଲିଏନଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର ଜନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ହାକିକୁ ଇଏ କଣ? କେଉଁ ଭାଷା ଇଏ? ସେ କିଛି ଅଜଣା ଭାଷାରେ କହିଲା। ଏମିତି କହିବା ମାତ୍ରେ ତାର ଅନୁଚର ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗାଡିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଆଉ ପୁଣି ସେଠାରୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଆରେ ଇଏ ସବୁ କିଏ? ଆରେ ଇଏ ଜାଣି ପାଇଲେ କି ମୁଁ ବିବାହ ପାଇଁ ଝିଅ ଖୋଜୁଛି ତ ମୋତେ ଝିଅ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ମୂର୍ଖ କୋଉଠିକାର ମୋତେ କଣ ଜଣା। ଏଇ ସେମାନେ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ଆମେ ଚୁପଚାପ ଏଠାରୁ ପଳେଇ ଯିବା। ଚାଲ। ପଳେଇବୁ? ଏଠାରେ କଣ ରାସ୍ତା ମେଲା କି ତୁ ପଳେଇବୁ? ହାତ ଗୋଡ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଯିବୁ କେମିତି? ଏମିତି। ସେ ତାର ହାତର ଦୌଡ଼ି ଖୋଲି ଦେଖେଇଲା। ଅଶୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଫିରୋଜ ସଭିଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ ଖୋଲିଦେଲା ଆଉ ସେ ସମସ୍ତେ ସେଠାରୁ ପଳେଇଗଲେ। ଏ ଶୁଣ, ଆରେ ଜୋର ଜୋର ଦୌଡ଼। ସେ ପାଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଜୋର ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଏଲିଏନ ତାଙ୍କୁ ପଳେଇବାର ଦେଖିନେଲା ଆଉ ବାକି ସବୁଙ୍କୁ କହିଦେଲା। ସେ ୟାଙ୍କର ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏତିକିରେ ଅଶୋକର ଗୋଡ଼ ଝୁଣ୍ଟି ହୋଇ ଧଡ଼ାମ କରି ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ତଳେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ତା ହାତରୁ ଫୋନ ବି ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ ଫୋନରୁ ପବଜି ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସମସ୍ତେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋ ଭକ୍ତ, ତୁମେ ପବଜି ଖେଳାଳି ଆଉ ଏଲିଏନ୍ସକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲ। ମହାଶୟ ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ ପବଜି ଭଗବାନ ଆଉ ତୁମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଯାଅ ଆଉ ଏଲିଏନ୍ସକୁ ଶାସ୍ତି ଦିଅ। ବାସ୍ ପାଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗ ସତର ପବଜି ଖେଳାଳି ଭଳି ବଦଳି ଗଲେ। ଆଖପାଖର ସବୁ ପ୍ରକୃତି ବଦଳିଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗନ୍ସ ବି ଆସିଗଲା। ଗନ୍ସ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଏଲିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆମେ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ। ଜୀବନ ରହୁ ବା ବୀର ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଏଲିଏନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଏଇ ଭୂଇଁକୁ ଭିଜେଇ ଦେବା। ଜୟ ପବଜି। ଏଇ ଏଲିଏନ୍ସଙ୍କ ଦେହରେ କଣ ରକ୍ତ ଥାଏ? ବକ୍ ବକ୍ ବନ୍ଦ କରି ନିଜର କାମ କର। ସେମାନେ ହାତ ଉଠେଇ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଲିଏନ୍ସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ। ଅଶୋକ କାନ୍ଥ ପଛରେ ଲୁଚିଗଲା। ବାବୁ ଗୋଟିଏ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଚଢିଗଲା। ଫିରୋଜ ଆଉ ରବି ଗୋଟିଏ ଘରେ ପଶି ସେଇଠୁ ଗୁଳି ଚଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ହିମାଂଶୁ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଶୋଇ ସେଇଠୁ ଗୁଳି ଚଲେଇଲା। ନମ୍ବର ଟୁ ବାବୁ ମତେ କଭର କରୁଥା କହି ଏଲିଏନ୍ସ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଲଉ ଚଲଉ ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ। ସେ ସମସ୍ତେ ଚିତ୍କାର କରି ଆଗକୁ ବଢିଲେ। ପଛରୁ ରବି ତାଙ୍କୁ କଭର କରୁଥିଲା। ଏପଟେ ବାବୁ, ଫିରୋଜ ଆଉ ହିମାଂଶୁ ଧଡାଧଡ ଗୁଳି ଚଳଉଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟି ପରେ ଗୋଟି ଏଲିଏନ ତଳେ ପଡିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଲିଏନ୍ସଙ୍କ ନାୟକ ଜନ୍ ନିଜ ଏଲିଏନ୍ସକୁ କହିଲା, ଏଲିଏନ୍ସ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ପୁଣି ଫାୟାରିଂ କରି ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଲୁଚିଗଲେ। ନମ୍ବର ଫୋର ଧ୍ୟାନ ଦେ, ସେ ତୁ ଆଡକୁ ଆସୁଛି। ସମ୍ଭାଳିକି ସ୍କୋପ ଲଗା, ସ୍କୋପ। ତୋତେ ତ ଦେଖା ଯାଉଛି, ତୁ କାହିଁକି ମାରୁନୁ? ମୁଁ ମାରିଦେଲି। ଏ ତୁ ତାକୁ ନକଆଉଟ କରିଛୁ, ମାରିନୁ। ସେ ରିଭାଇଭ ନଉଛି, ରିଭାଇଭ। ଏ ତୁ ତାକୁ ମାର, ତଳୁ ମାର, ତଳୁ। ଏ ମୋର ବୁଲେଟ ସରିଗଲା। କାହା ପାଖରେ 5.56 ବୁଲେଟ ଅଛି? ଏ ତୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଛୁ? ତୋ ବୁଲେଟ ସରିଗଲା? ସବୁ ମିଶେଇ ଗଲା। ଏ
ଖାଲି ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ଫୋକସ କର ଫୋକସ ଭାଇ ପଛକୁ ଦେଖ ପଛକୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଏବେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ରହିଲା ମାର ତାକୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହ କଥା ହଉ ହଉ ଏମାନେ ଏଲିଏନ୍ସ ଉପରେ ଗୁଳିର ବର୍ଷା କରିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ଏଲିଏନ୍ସ ମରିଗଲେ। ତାଙ୍କ ନାୟକ ଜନ୍ ନିଜ ଗନ୍ସ ତଳେ ପକେଇ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ଏଇ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ତା ପାଖରେ ଛିଡା ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ତଳେ ବସିଥିଲା। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତା ସାମ୍ନାରେ ହିରୋ ହେଇ ଛିଡା ହୋଇଥିଲେ। ଜନ୍ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର ନା ଆଉ କାହାକୁ ଡାକିବୁ ତୁ ଆରେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଆସେନି। ଏ ଧମକ ଦେବାର କୌଣସି ଭାଷା ନଥାଏ ବ୍ଲଡି ଫୁଲ ତୁମେ ଇଏ କଣ କରିଦେଲ? ଏଇ ଆମ କାରଣରୁ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିଗଲା। ଏମିତି ବାବୁ କହିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଥେ ମିଶି ପବଜି ମହାନ ଜୟ ପବଜି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଲିଏନ୍ସଙ୍କ ସହିତ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଗେମର୍ସ ପୁଣି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ସେମାନେ କେଟ୍ରିନା ଭାଇରସ ଦେଖିଲେ। କଣ୍ଟା ଭଳି ଭାଇରସକୁ ଦେଖି ପବଜି ଗେମର୍ସ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଏଇ କିଏ ତୁମେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ତୁମର କି କାମ ଆମକୁ ପୃଥିବୀରେ ନୁହଁ, ତୁମ ପାଖରେ କାମ ଅଛି। ତୁମର ଫୁସଫୁସ ଆମ ଘର। କିଏ ତୁମେ ଆମେ କିଏ? ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଥରେଇ ଦେଇଥିବା କେଟ୍ରିନା ଭାଇରସ ଆମେ। କ୍ୟାଟ୍ରିନା କେଫ୍ ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କେଫ୍। ଅଶୋକ ବାବୁକୁ ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡା ମାରି କହିଲା, ସେ କେଟ୍ରିନା କେଫ୍ ନୁହଁ କେଟ୍ରିନା ଭାଇରସ କହିଲା। ସେ କିଏ? କ୍ୟାଟ୍ରିନା କେଫ୍ର ଭଉଣୀ। ତୁ ସୁଧୁରିବୁନି ଚୁପ୍ ରହ। ତାପରେ ସେ ଭାଇରସକୁ କହିଲା, ଏ ଆମେ ତୁମକୁ ଡରିବା ପରି ନହୁଁ। ଆମେ ପବଜି ଗେମର୍ସ। ତୁ ଆମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ଛି, ଆମେ ତତେ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଲାଗୁଛୁ? ସାରା ପୃଥିବୀ ଆମକୁ ଦେଖି ଥରୁଛି। ଆମେରିକାକୁ ଆମେ ହଲେଇ ରଖିଛୁ। ଆମ ସହିତ ଯିଏ ଲାଗିବ ତାକୁ ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ହବ। ତୁମେ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ବିଜୟ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନୁହେଁ। ଆମେ ତ ଆକାଶରେ ବିଜୟ ହୋଇ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଏଲିଏନ୍ସକୁ ମାରି ଭଗେଇ ଦେଲୁ। ଆମେ ପବଜି ଗେମର୍ସ ପରା। ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଆହା ତୁମେ ଆମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବେଳେ ବୀର ନା କ'ଣ? କୌଣସି ସନ୍ଦେହ? ଭାଇ, ଇଏ ବେକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସଭିଙ୍କୁ ମାରିଦେଉ ତ ଖେଳ ସମାପ୍ତ। କଣ ରେ ଆମକୁ ମାରିଦବ? ଏତେ ବଳ ଅଛି ତୁମର? କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆସିଛ। ଆମେ କେବେ ଆସିଛୁ ଏଥିରୁ ଯା ଆସେ କ'ଣ? ଆମେ ଭାଇରସ ବିସ୍ତାର କରିଛୁ, ଏଇ ଅସଲ କଥା। ଆରେ ଗୋଟିଏ ବୁଲେଟ୍ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛତୁ କରିବା ପାଇଁ। ଭାଇ, ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ତତେ ବୁଲେଟ୍ ଦରକାର। ମୁଁ ତତେ କେବଳ ହାତ ମିଳେଇ କାଶରେ ମାରିଦେବି। କଥା ନ ଶୁଣି ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଯେମିତି ଚାହିଁବି ସେମିତି ମାରିବି। କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ ବିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥା। ପବଜି ବୀର ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଅ। କୁଆଡୁ ଆସି ଆମକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି। ଏ ଭାଇରସକୁ ଛତୁ କରିଦିଅ। ଏମିତି କହିଲା ଆଉ ସଭିଏ ନିଜ ନିଜ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଆଉ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ। ଭାଇରସ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ କୌଣସି ଖଣ୍ଡା, ଗନ୍ସ, ଯୁଦ୍ଧର କୌଣସି ଜିନିଷ ନଥିଲା। ଏମାନେ ଭାଇରସକୁ ବୁଲେଟର ବର୍ଷା କରିଦେଲେ। ଭାଇରସ ସେ ଗୁଳିରୁ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଗୁଳିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଘରମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଗଛରେ ଡେଉଁଥିଲେ। ଅଶୋକର ବନ୍ଧୁକରୁ ବାହାରିଥିବା ଗୁଳି ଭାଇରସକୁ ବାଜି ପାର ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଭାଇରସ ମରିଲାନି। ଅଶୋକ ଏଇଆ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ବାବୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ଚଲଉଥିଲା। ବାବୁର ଗୁଳି ଭାଇରସର ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଲା ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା। ଦେଖିଲୁ ମୋ ସହିତ ଲଢିବାର ଫଳ। ଏମିତି ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ଏତିକିରେ ଫାଟି ଯାଇଥିବା ମୁଣ୍ଡ ଆପେ ଆପେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ବାବୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଫିରୋଜର ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳିକୁ ଭାଇରସ ନିଜ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଚୋବେଇ ପକେଇଲା। ଅନ୍ୟ ଭାଇରସ ହାତରେ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରି ଆସୁଥିବା ବୁଲେଟକୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ପବଜି ଗେମର୍ସ ଏତେ କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ବି ଭାଇରସକୁ ମାରି ପାରିଲେନି। ଭାଇରସକୁ କେମିତି ମାରିବେ ଏଇଆ ପଚାରିବା ପାଇଁ ବାବୁ ଅଶୋକ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଦୁହେଁ ଗଛ ତଳେ ବସି, ଆରେ ଏ ଭାଇରସ ତ ଜମା ମରୁନି। ତା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଲା ଆଉ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା। ସେ ତ ବୁଲେଟକୁ ବଲ୍ ଭାବି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲା ଆଉ ଗୁଳିକୁ ଚିନାବାଦାନ ଭାବି ପାଟିରେ ପକେଇ ଚୋବଉଥିଲା। ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ୟାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ। ହଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ। ତାହେଲେ କେମିତି? ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଖବର କାଗଜ ଦେଖାଗଲା। ସେମାନେ ସେ ଖବର କାଗଜକୁ ଉଠେଇ ଦେଖିଲେ ସେଇ କାଗଜରେ କେଟ୍ରିନାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଲେଖାଥିଲା। ସେ କେଟ୍ରିନା ଭାଇରସ କେତେ ଦିନରେ ଯିବ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଲେଖାଥିଲା। ସେ କାଗଜରୁ ସବୁ କିଛି ପଢ଼ି, ଆରେ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କହିଲା ସେ ଭାଇରସ? ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ରୁ ମାରି ପକେଇବ, କାଶରୁ ମାରି ପକେଇବ, ସର୍ଦ୍ଦିରୁ ମାରି ପକେଇବ, ବାହାରେ ଯିବା ଲୋକଙ୍କୁ, ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ବି ମାରିଦେବ। ଏମିତି କହିଥିଲା ନା ସିଏ? ହଁ, ପୁରାପୁରି ଏମିତି କହିଥିଲା।
ତାହେଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଳନ କରିବା, ଘରୁ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା, ହାତ ସଫା ରଖିବା। ଏମିତି କଲେ ଆମକୁ ସେ ଭାଇରସକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେ ନିଜେ ମରିଯିବ। ସତ କଥା ତ? ହଁ, ଏଇ କାଗଜରେ ଏଇଆ ଲେଖା ଅଛି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି କହି ସଭିଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ଅଶୋକ ବାବୁକୁ ଯାହା କହିଲା ସେ ସଭିଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା। ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କଲେ ଆଉ ନିଜ ଘର ଯାଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କବାଟ ବନ୍ଦ କଲାରୁ ଲକଡାଉନ ନାଁ ରଖିଲେ। ଭାଇରସ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଲୋକେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ କେହି ବାହାରକୁ ଆସିଲେନି। ତାର ଆଖପାଖରେ ଡିସଇନଫେକ୍ଟେଡ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ। ସବୁ ଘର ସଫା କରିଦେଲେ। ହାତକୁ ସାବୁନରେ ଧୋଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଜ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗେଇଲେ। ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଳନ କଲେ। ଅଶୋକ ଘରେ ବସି ଏବେ ଆ, ବିନା କଷ୍ଟରେ ମାରିବୁ କହିଥିଲୁ ନା, ଏବେ ଆ, ମୁଁ ଏସି ଘରେ ବସିଛି, ଆ। ଏମିତି ଭାଇରସକୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାଇରସ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଆସିପାରିଲାନି। ଡରି ବାହାରେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହି ଲକଡାଉନର ପାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦିନରେ ହିଁ ଭାଇରସ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତଳେ ପଡ଼ି ମରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମରିଥିବା ଭାଇରସକୁ 5 ଜଣ ଆସି ତୁ ସବୁ ଦେଶକୁ ଡରେଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପବଜି ଗେମର୍ସକୁ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମ ସହିତ ଲଢିବୁ ତ ବଞ୍ଚିବୁନି। ଜୟ ପବଜି। ଜୟ ପବଜି। ଜୟ ପାପଜି, ଜୟ ପାପଜି। ସମସ୍ତେ ଏଇଆ କହି ପାର୍ଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। Dada TV